आमर मन बहुत रहस्यमय। आमे जो काम ठारू दूरे रहिबाकु चाहू, जो काम न करिबाकु चाहिथाउ, मन किंतु बारंबार सही दिगरे आकर्षित होइथाय। आज आमे एई कहानी माध्यम रे या जानिबा जे आम मन क्यों भली भाबरे खराब जिनिस प्रति आकर्षित होइथाय। आ जदि आपण निज मन को आयत्त रे रखिबाकु चाहतांती तेबे सेति पय आपनकु कोन करिबा दरकार। नमस्कार, मु देवाशीष पुणी एक प्रेरणादायक कहानी माध्यम बहुत दिन तलर कथा। जड़े सन्थ गोटे घोड़ा उपरे बसी एक गाँ रास्ता दे जाउथिले। ग्रीष्म दिन होइथाए। सेही रास्ता रे जड़े अल्प बयसर महिला से मध्य एक माठिया पानी नहीं कि जाउथिले। एतिक बेले से सन्थ जनक से महिला निकट आग को जाउथिले। दीपहर समय होइथाए, तेणु से सन्थ को मध्य बहुत शोष होइथिला। सन्थ ये महिला को देखि अटकी जाइछन्ति। कहते कौन आपण मते पानी पिले पारिबे? बहुत दूर बाटरू आसीची, मते बहुत शोष हेउची। सेठारे से महिला जनक मध्य साधु को पानी पिलेचन्ति। पानी पी सारिकी पुणी साधु जेतेबेले आगको जीवाको चाहिचन्ति, सेतेबेले से चिंता करूचन्ति कि मु ये महिला जनक को किछि सहाय्य करिबा दरकार। साधु कहते मु मध्य सेई दिगरे जाउची, यदि आपण मध्य से आर गाँ को जाउचन्ति तेबे मु आपण को नहीं आर गाँ पाखरे छाड़ी दे पारे। बहुत खरा हेउची, आपण मते पानी पिलेइचन्ति, ता बदल रे मु आपण को एतिकी सहाय्य करि पारे। तमे चाहेबो जदि मो घोड़ा पिठी ऊपर बसिकी जाई परिबो। एबे से महिला जनक मध्य चिंता करूचन्ति, आहुरी तो एते बाट चलिबाकू पड़िबो, काई ना मु यांक ठारू सहाय्य नै जाय। अल्प समय रे मते नै मो घर पाखरे छाड़ी देबे। या चिंता करी से महिला जनक मध्य से घोड़ा पिठी ऊपर बसिचन्ति। आ से दुई जन आग को बढ़ी। एवं किंतु बुझार कथा या कि से बाबाजी जनक आजन्म ब्रह्मचारी थिले। से आज पर्यंत कौन सी भी नारी को केबे खराब दृष्टि देखि नथिले। किंतु आज जेतेबेले से महिला जनक ये घोड़ा पिठी ऊपर बसिचन्ति, तेबे यांक मन रे किछि हलचल सृष्टि हेछि। मन रे विभिन्न प्रकार भावना उकी मारिछि। बाबाजी पछरे आ महिला जनक आगरे बसिथिले। आउ घोड़ाटी मध्य धीर मंथर गति आग को बढ़ुला। जमती जमती घोड़ा आग को बढ़ुए सेते सेते ये साधु जनक मध्य आग को घुंची जाउथिले। जाफल से साधु आहरी पाखक लगी जाइथिले। सेठी से साधु मन में प्रति दुर्बलता सृष्टि होइछि। मन रे एक अपूर्व उन्मादना, अपूर्व अनुभव सृष्टि होइछि। साधु तो निजर शोष मेंटेबा पाई कि अटकी, मात्र से कौन जानी कि तांको मन रे एते सब हलचल सृष्टि हो। किंतु मन तो बहुत विचित्र होता है ना। आमे केही भी जानिनो आम मन रे केते बेले कौन विचार आसी। आज एते दिन पर्यंत साधु ब्रह्मचर्य जीवन अतिबाहित करबा परे मध्य अचानक तांको मन रे एमिति विचार आसीबा साधु किछि बुझी पारु नथिले। से एथिरु केमिति मुक्ति पाइबे, केमिति निज मन को आयत्त रे रखि पारिबे, एमती चिंता करू करू घोड़ाटी को अधा बाटरे रखिदेइचन्ति। आ से घोड़ा ऊपर ओल्हे पड़िचन्ति। पुणी से महिला जनक कहउचन्ति आमे एठी किछि समय विश्राम नेबा दरकार। घोड़ाटी मध्य बहुत थकी जाइछि, ओ बहुत दूर बाटरु आसुछि, ताको एठी किछि समय विश्राम देबा दरकार। किछि समय एई गछ मूल रे बसि जिबा, पुणी आमे आगकू बढ़िबा। एतिकी सुनिला परे से महिला जनक मध्य घोड़ा पिठिरु तळकू ओल्हेइचन्ति। आ सामान्य दुई जन से गछ मूल रे बसी कथा हेबाकू लागिचन्ति। युवती मध्य बहुत सुंदर एवं अल्प बयसर थिले। आ एमिति खरा बेलटारे सोलुसोलिया पवन सांगकू गछर शीतल छाया, तांकर रूप तो आहुरी झलसी उठुथाए। ए युवक सन्यासी मध्य संपूर्ण आनमना हो जाउथिले। से आ चाहिकी मध्य निज मन को आयत्त रे रखि पारु नथिले, काई ना से निज मन को आज पर्यंत बुझी पारि नथिले। से निजे मध्य बुझी पारु नथिले कि तांको मन एबे कौन चाहुची। आ से किछि एमिति करिबाकू चाहुथिले जहा फल तांको पूरा जीवन करितिबा ब्रह्मचर्य आदि नष्ट करिदेबो। दुई जन से गछ छाई रे बसिथिले। सन्यासी तो अटकी थिले पानी पीबा पाई, मात्र तांको मन जे एमिति विचित्र खेल खेलिबो से केबे कल्पना मध्य करि नथिले। मन को निजर आयत्त करबा पाई से यथा संभव चेष्टा करुथिले। मात्र जेतिकी जेतिकी से चेष्टा करुथिले सेतिकी सेतिकी से युवती जनक मध्य सहित कथा हेबाकू चेष्टा करुथिले।
ଏବେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଜଣାରେ ସେ ଯୁବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପୁରା ଜୀବନଟା ସାଧୁ ନିଜର ତପସ୍ୟାରେ ବିତେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। କେହି ବି ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯୁବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ତ ଏବେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଘର ପରିବାର ବସାଇବାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯେମିତି ଏମିତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେମିତି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋତେ ଏସବୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟର୍ଥଟାରେ ଏମିତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମନ ତ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ନା, ସେ ତ ସେଇଟା କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବିବେକ ମନା କରିଥାଏ, ବିବେକର ଠିକ୍ ବିପରୀତରେ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବାଟା କିଛି ଠିକ୍ ହେବନି, କାଳେ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବେ। କିଛି ସମୟର ତ କଥା, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ସଇଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ, କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା ଜାଣିଛି। ମାତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ପାଖରେ ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅନେଇ ରହୁଥିଲେ। ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟକୁ ନଜର ବୁଲାଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ନିଜ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ଗଛକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବାହାର ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ଫେରିକି ନଜର ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଟକି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅନେଇଲା ପରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ତ ସେ ନଜର ସେଠାରୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେଥିରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନ କରିକି ଯୁବତୀଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ମାତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତର ଚିନ୍ତା ଉଠିଛି। ପୁଣି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏତିକି ବେଳେ କିଛି ଯୁବକମାନେ ସେପଟ ଦେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଏମିତି ଧରିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲଜ୍ଜାରେ ସେଠାରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କଥା ବଖାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା। ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ କିମ୍ବା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଅଚାନକ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସାଧୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯୁବତୀ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠାରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧରି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମୁଖୀ ଧୁଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ସେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଏବେ ଗାଁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ତ ସମସ୍ତେ ରାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଧୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କରି ଧୁଲେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ବୋଧେ କଥା ଆଉ ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ଏ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଏ ଆଜି ଏମିତି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିଏ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦୁଇପଦ ଶୁଣେଇ ଦେଉଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ ଚପଲ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଦଶାକୁ ଆଉ କେହି ବି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ଗୋଟିଏ ତ କରିଥାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ କି କାଲିଠୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଭୋର ଉଠିବି, ମାତ୍ର ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଶୋଇ ରହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ କି ଆମର ମନ ଠିକ୍ ଆମକୁ ସେଇଆ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାଏ ଯାହାକି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥାଉ।
ମନ ସବୁବେଳେ ଏକ ବିପରୀତ ଦିଶରେ କାମ କରୁଥାଏ। ମାତ୍ର ତାକୁ କେବଳ ସେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଥାଏ ଯିଏକି ସାଧନା କରିଥାଏ, ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ, ନିଜ ମନକୁ ବୁଝିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ କିଛି ଏମିତି କାମ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବୋଧେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ ନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଅସଲି ସନ୍ଥ ତ ସେହି ହୋଇଥାଏ ଯିଏକି ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ କି ଆପଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବେ, ପାଣିରେ ଚାଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଟା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ। ମହାନରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ପଥ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ସେଇ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଲୋକ ମିଳିବେ। କୌଣସି ମହିଳା କେବେ ହସି ହସିକି ଦିପଦ କଥା ହେଇଗଲେ ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ସେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କେହି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକୁଟିଆ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ପିଠା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଅଥବା ଏକୁଟିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏପରି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବୋଲି, ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାଂଶ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଥରେ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶୂର୍ପଣଖା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଭାବରେ ସେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫସେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନା, ସିଏ ସିନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ପଢ଼ି ପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଘଟୁଛି, ତେବେ ସେ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଦେଖା ନ ହୁଏ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟକୁ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ତ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସର୍ବନାଶ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ଅନ୍ୟର ମନକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କହୁଛି। ମାତ୍ର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଅଧିକ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।